یا اللہ قوینی وقلبی، 7 بار دل پہ ہاتھ رکھ کے آپ نے پڑھنا ہے. یا اللہ قوینی وقلبی، یا اللہ قوینی وقلبی، 7 بار. جب ڈر لگے، پریشانی ہو، انگزائٹی، ٹینشن آ جائے. دوسرا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، 70 بار پانی پہ دم کر کے پینا ہے. اور الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ پڑھتے رہنا ہے. یہ میں کورس دے رہا ہوں آپ، آزمائے میں بہترین ہے. ایک صحابی آ کر کہتے ہیں کہ جی بہت زیادہ غربت ہے، کیا کروں؟ چیٹ کوڈ، اس کا بھی کوڈ لو. نبی پاک نے فرمایا بہت زیادہ غربت ہے، جاؤ جب بھی گھر میں داخل ہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، گھر والوں کو سلام کرو اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھو. کہ حضور چھوٹی سی فیملی ہے، کبھی کبھار رشتہ داروں کی طرف بھی گئے ہوں گے، تو اگر فیملی نہ ہو کہ آپ نے نبی پہ سلام بھیج دے، 3 بار کل اللہ شریف پڑھ دے. اتنا ملا آئے آ کر کا حضور وہ کوڈ جو آپ نے دیا تھا لگایا تو اپنے گھر ہے، لیکن وہ ادھر ادھر والے بھی امیر ہو گئے ہیں. کہا وہ چھن چھن کر برکتیں گئی ہیں ہر جگہ پر. So you see that these are the codes and we need to follow these codes. اپنے داماد کو یہ تو کہتے ہو انڈسٹری لگاؤ اور جا کر یہ کماؤ، میری بیٹی کو یہ ہو گیا، بیٹی کو سورہ واقعہ بھی تو سکھاؤ نا، کہ جو روز رات کو سورہ واقعہ پڑھے گا رزق کی فراوانی اس کو ہوگی. آزما کے دیکھیں. آپ کہتے جی وظیفہ کرنا پڑے گا، تو کرنے سے سارا کچھ ہوتا ہے، خود تو کچھ نہیں ہو جاتا. آپ برکت چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں اہل و عیال میں برکت ہو، مال میں برکت ہو، میرے رزق میں برکت ہو، میری روزی میں برکت ہو، میرے گھرانے میں برکت ہو. برکت کیسے ہوگی؟ قرآن سے تعلق مضبوط کر لو. صحابی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. He was reciting Quran and his horse was there beside him and his son Yahya was sleeping near to the horse. گھوڑا تھا، بچہ یحییٰ گھوڑے کے پاس سو رہا تھا، تلاوت قرآن جاری تھی. اچانک گھوڑا بدکنے لگا، گھوڑے کو کچھ ہوا، گھوڑا ڈسٹرب ہو گیا. اب ریممبر یہ جو گھوڑے ہوتے ہیں نا، خاص طور کتے، بلیاں، گھوڑے، سانپ، سینٹیپیڈ، ان کو نا کچھ انڈیکیشن آ جاتی ہیں. 374 بی سی بیفور کرائسٹ کا، یہ بہت پرانا زمانہ، نبی پاک سے پہلے، حدیث علیہ السلام سے پہلے. یونان کے اندر نا یہ چھوٹے چھوٹے سانپ، کتے، بلے، چوہے یہ بھاگ گئے ایک دم سے. وہ لوگ حیران ہو گئے کیا ہوا، وہ بھاگ گئے. اگلے دن زبردست زلزلہ آیا، پورا شہر تباہ ہو گیا. 1988 سے لے کر 2000 تک کیلیفورنیا جیولوجیکل سروے میرے پاس کھلا ہوا ہے. اس کے مطابق ان جانوروں کو ہنٹ ہو جاتا ہے پہلے کہ what is going to happen. ایک جگہ پر جتنے پیٹس تھے نا، پالتو کتے بلیاں تھے، تھانوں میں ان کی گمشدگی کی رپورٹیں زیادہ ہو گئی. میرا کتا بھاگ گیا، میرا بلی نہیں مل رہی، میرا یہ بھاگ گیا. وہ دیکھا کیا ہوا، اگلے دن زبردست زلزلہ آیا. زلزلے سے پہلے گائے فریز ہو جائے گی، بالکل گائے بالکل جم جائے گی، ڈر کے بالکل بیٹھ جائے گی، زلزلہ آ جائے گا. They got hints. تو وہ گھوڑا بھی بہرحال، یہ دوسری بات آ گئی، وہ گھوڑا بدکنے لگا، اچھلنے لگا. تو پھر وہ صحابی نے دیکھا کہ اوپر نا ایک سائبان ہے نورانی. اٹ واز illuminated chandelier، بڑا فانوس سا بن گیا. انہوں نے پھر تلاوت روک دی تو گھوڑا بدکنا روک گیا. پھر تلاوت شروع کی تو پھر ایسا ہوا. پھر انہوں نے کہا کہ گھوڑا نا میرے وہ بچے کو کچل نہ دے. تو پھر نبی پاک کی بارگاہ میں عرض کیا، نبی پاک نے فرمایا فرشتے اتر آئے تھے تیری تلاوت سننے کے لیے. اگر تو تلاوت جاری رکھتا تو لوگ دیکھ لیتے. تو قرآن کی تلاوت سے نور اترتا ہے، برکت اترتی ہے، سکینہ اترتا ہے. منہ سے کہتے جا رہے مجھے برکت نہیں ہے، برکت چاہیے، برکت چاہیے. ماسٹر کی پاسورڈ، چیٹ کوڈ، ہڈن کمانڈ بتا تو رہا ہوں، ثابت کر رہا ہوں کہ قرآن کی تلاوت کرو، قرآن کو یاد کرو، قرآن سے رشتہ مضبوط کرو، جو قرآن پڑھ رہے ہیں ان کی مدد کرو، قرآن کو پھیلاؤ. تو اللہ تعالیٰ سے مانگے، وہ بے حساب دیتا ہے. اس سے مانگے، مزہ آئے گا مانگنے کا. بڑا مانگا کرے. اب چھوٹی بات کیوں کرتے؟ میں نے وہ سمجھایا نا، مرد بڑی بات کرے.
اللہ سے دنیا بھی مانگنی ہے نا تو بڑی دنیا مانگے. چھوٹے خواب دیکھ کے چھوٹی باتیں کرتے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا مالک مجھے اتنی بڑی سلطنت دے کے آنے والے وقت میں اس کی مثال نہ ملے, بڑی بات. نبی پاک نے فرمایا اللہ سے مانگتے ہو, اللہ سے فردوس مانگو, جنت کے 100 درجے ہیں اور یہ سب سے بڑی جنت یہ ہے. بڑی بات کیوں نہیں مانگتے؟ بڑی بات کرو, نیا کچھ کرو, اپنی کامیابی کو سیلیبریٹ کرو. حضرت یونس علیہ السلام کو جب رکھ دیا دریا میں, اللہ نے حکم فرمایا ویل کو, دیٹ مے بی سپرم ویل اور دیٹ مے بی بلو ویل, وہ سپرم ویل ہوگی یا بلو ویل ہوگی, کیونکہ بہت بڑا جاندار ہے. وہ آئی چیرتی پھاڑتی پانی کو اللہ کے نبی کی طرف. اللہ کے نبی کو اس نے نگلنا تھا, رب نے فرمایا نہ ہڈی کو کچھ ہو نہ جسم کو کچھ ہو, آرڈر ہے. اب بڑی جو ویل ہوتی ہے نا اس میں 33 ایلیفینٹ کھڑے ہو جائیں, وہ ویل اتنی بڑی ہے 33 ہاتھی کھڑے ہو جائیں, تو وہ تو انسان تھے, جسم کے اندر چلے گئے, اندر جا کے ان کو لگا کہ میری جان نکل گئی ہے, لیکن جب اپنے لمبس کو ہلایا تو ہل رہا تھا, انہوں نے کہا جان تو ہے. اب انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں, he was in the belly of whale, کیا کیا؟ 2 رکعت نماز پڑھی. He offered 2 رکعت نماز اور بڑی بات کی کہ اللہ میں نے بڑا کام کیا ہے. کیا؟ اس جگہ کوئی نہیں پہنچا, میں نے اس جگہ کو تیری مسجد بنا دی. خواب 2 طرح کے ہوتے ہیں نا, ایک خواب جو سوتے ہوئے دیکھتے ہیں آپ, اور ایک خواب جو آپ کو سونے نہیں دیتے, اور پھر بہت زیادہ نہیں, یہ انسان کی فطرت نہیں ہے. تھوڑے سے شروع کریں اور اس تھوڑے کو پھر استقامت کے ساتھ نبھائیں. اگر آپ پوری کتاب نہیں پڑھ سکتے, زیادہ نہیں پڑھ سکتے, روزانہ کے 3 صفحے شروع کریں. اگر آپ 2 میل نہیں دوڑ سکتے, صرف 10 منٹ دوڑنا شروع کریں. اگر آپ نہا نہیں سکتے, صرف منہ دھو لیں. اگر سارے برتن دھونے کو دل نہیں کر رہا, ایک ڈش دھو لیں. پورا کمرہ صاف کرنے کو دل نہیں کر رہا, صرف کونا صاف کر لیں. لیکن استقامت کے ساتھ اور روزانہ کرنا آپ نے, تبھی یہ نتیجہ آئے گا. اور کیسی زبردست ترقی ہوگی 1 سال بعد, سوچے تو صحیح. آج سے 1 سال بعد سوچے آپ کہاں کھڑے ہوں گے. جس طرح ایک ڈاکٹر ہے, وہ یہ سوچے کہ جب MBBS اس نے کر لینا ہے تو اس کے نام کے ساتھ ڈاکٹر زید لگے گا. اسی طرح کوئی درس نظامی کر رہا ہے تو وہ یہ سوچے کہ پورے سال کے بعد اس کے نام کے ساتھ مولانا لگے گا. اپنا نام لے, مولانا زید, اس طرح کر کے ڈاکٹر زید. اب جب وہ یہ اپنے اس روشن مستقبل کے بارے میں سوچے گا اور نام لگائے گا نا, اس سے کانفیڈنس اور خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے. لیکن شروع آپ نے آج سے کرنا ہے, ورنہ سال بعد پچھتاوا ہی ہوگا. پلانٹیشن یعنی شجرکاری کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ شجرکاری کے 2 بہترین وقت ہیں. ایک تو آج سے 10 سال پہلے تھا اور ایک آج ہے. 10 سال پہلے لگا دیا ہوتا تو آج آپ خود بیٹھ کے اس کا پھل کھا رہے ہوتے, اس کے سائے تلے ہوتے. اور اگر آج لگائیں گے تو آپ کی آنے والی نسل اس کے سائے اور اس کے پھل کو انجوائے کرے گی. تو اٹھے, شروع کریں, گول مضبوط بنائیں اپنا, اور پھر اس گول کی طرف جانے والے سارے رستوں کو چاک آؤٹ کریں. تجربہ کار لوگوں سے ملیں, کتابیں پڑھیں, جو لوگ پہلے ان رستوں سے گزر چکے ہیں ان سے ملاقات کریں. انہیں پتہ ہے کھڈا کہاں کہاں ہے, کہاں کا سپیڈ بریکر ہے, اور کہاں کا سستانے کے لیے کوئی اچھا باغ موجود ہے. تو تجربہ کار لوگوں کی رہنمائی میں اپنے پازیٹو گول کو پرسو کریں, ورنہ ایسا نہ ہو کہ 1 سال بعد آپ پچھتا رہے ہو. آپ پچھتا رہے ہو کاش میں کمزور لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھتا, کاش میں فضول بحث میں نہ الجھتا. تو بھی اٹھیں, ایسے دوستوں کو چھوڑیں. کوئٹ سچ آرگومنٹس, کوئٹ سچ ڈسکشنز, ایسی بحث چھوڑیں. اٹھیں, مثبت لوگوں کے ساتھ آج سے ہی بیٹھنا شروع کریں, کیونکہ رزلٹ آنے میں تو ٹائم لگتا ہے نا. اور پھر ہو سکتا ہے کہ آپ 1 سال بعد یہ پچھتا رہے ہوں, کاش میں سستی نہ کرتا, بہانے نہ بناتا, سخت محنت کرتا اور سمت لے کر صحیح ڈائریکشن میں محنت کرتا. So this regret will give you nothing. If you want result, get up and move towards your goal with all your energies. And number 2 is very important. Just listen. آپ وہی ہیں جو آپ کر رہے ہیں,
आप वो नहीं हैं जो आप कह रहे हैं. Action is more important. Action speaks louder than the words. You are what you do, not you say what you will do. देखिए, जो आप कह रहे हैं, जो तकरीर कर रहे हैं, जो मुझे बता रहे हैं, सुना रहे हैं, जो खुशनुमा अल्फाज हैं आपके, उससे तो ये जाहिर हो रहा है कि आप क्या बनना चाहते हैं या आप क्या करना चाहते हैं. आपकी चाहत जाहिर हो रही है, आप जो हैं उसका तो पता नहीं चल रहा. तो अल्फाज से ये पता चलता है कि आपकी चाहत क्या है, आपकी विश क्या है, आपकी ख्वाहिश क्या है. लेकिन आप हैं क्या, वो तो आपका अमल बताएगा ना, आपने अभी तक क्या किया. रिमेंबर वन थिंग, रिजल्ट्स नेवर लाई. नतीजा कभी झूठ नहीं बोलता, नतीजा सबको नजर आ जाता है. रिजल्ट्स नेवर लाई. और ये जुमले कितने जरूरी हैं. क्या करके आए हो, आज तक क्या किया है, इम्तिहान में क्या नतीजा निकला, आज से पहले तुम्हारे पास क्या डिग्रियां हैं, किसी जगह पर नई दाखला लेने आए हो या नौकरी लेने आए हो, डिग्री दिखाओ. डिग्री क्या होती है, नतीजा होता है ना. सो रिजल्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन नॉट इग्नोर. सो इन लाइफ देयर आर थ्री थिंग्स. जिंदगी में तीन चीजें हैं, थॉट्स एंड वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, एक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है. सोचें और अल्फाज जरूरी हैं, इनकार कोई नहीं कर रहा, लेकिन एक्शन, अमल, आगे बढ़कर उन अल्फाज और उन सोचों को अमल में ट्रांसलेट करना, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. और ये जो सोच है ना आपकी, ये जो नीयत है, इसमें और अमल में सिर्फ 5 मिनट का, बल्कि कुछ लोगों के नजदीक तो 30 सेकंड का फर्क होना चाहिए. जैसे ही आप कुछ सोचें, किसी जगह पर आपको मोटिवेशन मिली, उठें और उस पर अमल करें. रिमेंबर, व्हेन इमोशंस आर हॉट and intention is strong, it's time to act. जब नीयत सुलग रही हो और आपके जज्बात में गर्मी आई हो, आपके अंदर मोटिवेशन हो, ये वो वक्त उठ के काम करें वो वाला, क्योंकि वो जज्बात ठंडे पड़ जाएंगे, नीयत गुजर जाएगी और आपको सब कुछ भूल जाएगा, सब ठंडा हो जाएगा. यही वक्त है उठकर काम करने का, अमल करने का. सिर्फ 5 मिनट का अमल वो सैकड़ों घंटों की तकरीरों से ज्यादा अहम है, क्योंकि उसका रिजल्ट आता है. तो जब नीयत सुलग रही हो, जज्बात गर्म हो, ये वक्त है अमल करने का. एक्शन स्पीक्स लाउडर देन द वर्ड्स. एंड नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट पीस ऑफ एडवाइस. आज मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट नसीहत करने लगा हूं. अगर आप जिंदगी में कामयाब बनना चाहते हैं, हर दिल अजीज बनना चाहते हैं, इस नसीहत पे जरूर अमल कीजिएगा. एवरी एग्जैजरेशन वंस डिटेक्टेड will make what you do and say suspect. Even your close relative, when they will know that you exaggerate, they will never hold you in the same regard. आपने दिखावा नहीं करना, जो आप हैं वही बताएं, जितना आपके अंदर है, जो आपको आता है वही बताएं, दिखावा ना करें. अगर लोगों को पता चल गया ना कि ये बड़ा बोलता है, इसको पता है नहीं लेकिन ये वो बात बता रहा होता है, तो याद रखें आप पे एतबार कभी नहीं किया जाएगा. ये बड़ा मसला बन जाना है. और ये बड़ी आदत है हमारे अंदर, हम जब किसी के सामने जाते हैं तो जो हम नहीं होते वो हम बताते हैं उसे, और जो हमारे अंदर नहीं होता वो हम पिक्चर ऐसी बनाते हैं जो असल में हमारी पिक्चर होती नहीं है. उस पिक्चर में ऐसे रंग इस्तेमाल करते हैं जो असली नहीं है, मसनूई है. और जब पकड़े जाते हैं, अब वो बंदा हमें उस लेवल पे रख ही नहीं रहा, वो हमें झूठा मुनाफिक समझ रहा है, हमारी किसी बात पे एतबार ही नहीं कर रहा. और याद रखें, ये बात मान लेना कि मुझे नहीं आता, ये आपको गिराएगी नहीं बल्कि उठा देगी आपको. आपके अंदर सीखने का जज्बा ही तब पैदा होगा जब आप मानेंगे मुझे नहीं आता. जब आप कहेंगे मुझे आता है, तो भरे हुए बर्तन में क्या डल सकता है. ये कह देना, ला अदरी, आई डोंट नो, दिस इज नॉट सो हैवी. You are misinterpreting this particular sentence, this word. I don't know. This word is very good. This word will open new doors of knowledge and you will proceed towards your destination. You will learn something new. World will open in front of you. And if you will say to a person that I don't know, then that person will be willingly sharing new information with you. वो बंदा खुशी के साथ आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करेगा. याद रखो, दिखावा ना करो. जब उरूज पर पहुंचोगे,
खुद ही सबको नजर आ जाओ। दिखावे की खूबियां खामियों से बदतर होती है, क्योंकि खूबियां तो वो है ही नहीं, वो तो दिखावा है, वो खूबी तो है ही नहीं। और अगर आप अपनी खामी मान लेंगे तो उसको दुरुस्त करने का जज्बा भी पैदा होगा। और फिर तीसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए नफरत रखना या हसद दिल में रखना, ये बड़ा भारी काम है, बड़ा बोझ होता है ये, इसको हैंडल करना ये आसान नहीं है। एक मिनट रुकिए और मुझे ये जवाब दीजिए कि आज तक जिंदगी में कितना वक्त आपका खर्च हुआ है, ये जो आपने किसी के खिलाफ दिल में एक नफरत पाली हुई है, हसद पाला हुआ है, कितना सोचते रहते हैं आप उसके बारे में। एक बात आपसे शेयर करता हूं, ये जब कोई हमारा दुश्मन होता है ना, जिसकी सूरत से नफरत होती है, लड़ाई हुई होती है, अच्छा नहीं लगता हमें, दिल में सोच आती है कि ये मर जाए, खत्म हो जाए। अब ऐसा होता तो नहीं, मरना तो उस वक्त पर ही है। हाँ, एक चीज होती है, वो ये कि जो बंदा सोच रहा होता है ना कि जी फला मर जाए, तो जिसके बारे में सोचा जा रहा है ना कि वो मर जाए, उसकी उम्र ज्यादा लंबी लगने लगती है, क्योंकि दिन रात उसी के बारे में सोच रहे हैं, उसी की आदत को, उसी की हरकतों को, उसी के सोशल मीडिया पेज को विजिट कर रहे हैं कि यार ये क्या कर रहा है, अब क्या कर रहा है। एंड द पर्सन हु इज जेलस, who is in this particular menace of jealousy, वो बंदा तो आग में जल रहा है ना इस वक्त, वो तो ये सोच रहा है। और अगर बिल फर्ज जिसके बारे में सोचा जा रहा है उसकी आई हुई है, वो दुनिया से चला भी जाता है, तो याद रखिए मुखालिफ मरेगा, मुखालफत नहीं मरेगी। अगर बिल फर्ज वो बंदा था मिस्टर XYZ और वो मर गया, वो हो सकता है उसकी जगह मिस्टर ABC आ जाए, जो कि पहले वाले से ज्यादा मुखालिफ, ज्यादा सख्त हो। अब क्या करेंगे आप? इसीलिए ये जो अल्फाज है ना, बर्दाश्त, सब्र, हिल्म, अफ़्व दरगुजर, इग्नोर, इनकी बड़ी अहमियत है। और हर नबी ने, हर वली ने, हर अच्छे नेक आदमी ने इनकी ना सिर्फ तबलीग की, बल्कि इसका अमली नमूना बन के दिखाया, सख्त से सख्त दुश्मन को भी मुआफ किया। वी ऑल आर डिफरेंट, वी ऑल हैव डिफरेंट माइंडसेट, हम सबका दिमाग भी मुख्तलिफ है, सोचने का अंदाज भी मुख्तलिफ है, स्टाइल भी अलग है। अब हम क्या करेंगे? वी नीड टू एंड्योर एंड टॉलरेट। हमारा मकसद यही है ना कि हम उसको बर्दाश्त करें। 90 बार सब्र का जिक्र कुरान मजीद में आया है और फरमाया गया कि अल्लाह साबिरों के साथ है। Those who observe patience, Allah is with them। और आज अगर किसी के साथ कोई पुलिस वाला है, कोई सियासी बंदा है, अपने आप को कितना फख्र, कितनी टौर होती है उसकी, जनाब मेरे साथ ये लोग हैं, तो वो खुश नसीब जिसके बारे में अल्लाह फरमा रहा है कि अल्लाह साबिरों के साथ है, उसकी क्या टौर और उसकी क्या बात है जनाब। दिन रात किसी के बारे में सोच सोच के जो आप परेशान हो रहे हैं, उसको छोड़ दें। और याद रखे, ये सारी जिंदगी जो गठरी उठा के रखते ना, कीने की, बुग़्ज़ की, बुराइयों की और बातों की, हसद की, जलन की, ये सोच रहे होते हैं कि जब मौत आएगी ना ये गठरी गिरा देंगे तब माफी मांग लेंगे। तो पहली तो बात, मौत का पता कोई नहीं है, आज उठे माफी मांग ले। अगर अगला मुआफ नहीं भी करता, आपकी तरफ से बात अदा हो जाएगी, आपने अपना रोल प्ले कर दिया। और फिर एक बाबा जो बड़ी कस्मपुरसी की हालत में बिस्तर पे पड़ा हुआ है, अब वो माफी मांगेगा भी तो लोग कहेंगे यार अब रह क्या गया था इसके पास, माफी मांगनी थी इसने, ना ताकत है, ना पैसा, ना कुछ है, क्या करेगा, माफी मांगेगा। तो बेहतर ये है कि अच्छी हालत में किसी को माफ कर दें। ये हम सुबह उठते हैं ना, तो जिस तरह मोबाइल सुबह उठ के ऑन किया जाता है, लैपटॉप ऑन करते हैं, तो पहले उसमें जितने सॉफ्टवेयर, कितनी एप्लीकेशंस, गैलरी में जो भी स्टफ पड़ा है वो पहले लोड होता है, उसके बाद नई कोई चीज आती है। इसी तरीके से आप जब सुबह उठते हैं ना, तो आपके दिमाग में पहले सारी दुश्मनियां, सारे कीने, सारे गुस्से वो पहले लोड होते हैं, वो पहले लोड होंगे। अब वो लोड होने के बाद कोई नई चीज आएगी, तो सोचिए दिमाग कितना परागंदा और गंदा सा रहता है। तो उठिए, इस चीज से जान छुड़ाइए। हासिद अपनी आग में जल रहा होता है, और देखिए गोदाम तो एक ही है ना, ये दिमाग का गोदाम एक है,
क्या सौदा इसमें रखा हुआ आपने, क्या सामान रखा हुआ है। अब ये सामान हसद का, जलन का पड़ा हुआ है, इस सामान की मौजूदगी में कोई नया सामान नहीं आ सकता, खुशी नहीं आ सकती, मोहब्बत के जज्बात नहीं आ सकते, कोई नई सोच, कोई नई डिस्कशन, इशू, कोई पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं आ सकती। इस सामान को उठा के बाहर फेंके और अब नया सामान रखें। देखें, फेंकना भी आपकी जिम्मेदारी है, नया सामान भी आपने ही लेकर आना है। थोड़ा सोचेंगे और समझने की कोशिश करेंगे तो आपको फायदा होगा। एंड नंबर लास्ट वी विल डिस्कस इज सेल्फ टॉक, पॉजिटिव सेल्फ टॉक। कहा जाता है वी ऑल आर स्टोरीज विच वी टेल आवरसेल्व्स, हम सब दर हकीकत वो कहानियां हैं जो हम अपने आप को सुना रहे होते हैं। देखें, आप जो गुफ्तगू अपने साथ करते हैं ना, वो सबसे ज्यादा अहम है। आप अपने साथ क्या गुफ्तगू, क्या बातें करते हैं। मेरी तो जॉब ही ऐसी है, मेरे तो बच्चे ही बड़े तंग करने वाले हैं, मेरे तो कॉलीग्स मुझे लेग पुलिंग करते हैं, मौसम ही बड़ा गर्म है, मेरी गाड़ी बड़ी खटारा है। देखें, याद रखें, मुकम्मल तौर पे गौर से सुने, जिस घर में आप रह रहे हैं ना, उससे इतना बदलने की जरूरत नहीं है। जो जॉब आप कर रहे हैं वो भी इतना बदलने की जरूरत नहीं है। जो पार्टनर आपके साथ है वो भी ठीक है। अगर बदलने की जरूरत है तो आपके जहन को बदलने की जरूरत है, सोचने के अंदाज को बदलने की जरूरत है। जो खुश ही नहीं हो रहा, मुतमईन ही नहीं हो रहा, शुक्र ही नहीं कर रहा, सब्र के जज्बात ही नहीं है उसके अंदर, मुसलसल वो एक पिंजरे में बंद है और वो सोचे दे रहा है जिसमें शुक्र नहीं है कि ए मालिक जो तूने मुझे दिया उस पर तेरा शुक्र अदा करता हूं। इफ यू वांट टू इरेज पेसिमिज्म फ्रॉम योर लाइफ, if you want to erase all the ugly thoughts and negative emotions, then just wear the cloth of gratitude. अगर आप अपनी जिंदगी में मनफी सोचों को, गलत बातों को, इन फजूल चीजों को निकालना चाहते हैं तो बस एक काम करें, शुक्र का लिबास ओढ़ लें। हर वक्त शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहते रहे। जिंदगी में जो दुनिया है, दुनिया में अपने से नीचे वाले को देखें, दीन में अपने से बड़े वाले को देखें, ताकि ज्यादा इबादत करने का जज्बा पैदा हो। तो अपने आप से जब भी आप बैठे हैं मुस्बत गुफ्तगू करें। एक बहुत बड़ा मुकर्रर था, इट वॉज वेरी बिग स्पीकर, वेरी फेमस, उसकी तकरीर अगलों को बिल्कुल हैरान कर देती थी और हजारों लाखों अफराद उसको बड़े शौक से सुना करते थे। वो कहता है जब पहली बार मैंने तकरीर की, पब्लिक स्पीकिंग की, तो मुझसे तकरीर नहीं हुई, मैं गिर गया, पसीने छूट पड़े, मेरे अंदर कोई हौसला नहीं रहा, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं आ रही। और यही वक्त होता है जिद नहीं छोड़नी। जिद्दी लोग बड़े अहम हैं, ये कायनात जिद्दी लोगों को नवाजती है, चिमटे रहने मकसद से। कहता मैंने जिद नहीं छोड़ी, मैंने कहा मैंने तकरीर अच्छी करनी है। अब उसने क्या तरीकाकार इख्तियार किया, वो दिन में 3 दफा दवाई की तरह अपने आप को जुमला कहता था कि मैंने तकरीर अच्छी करनी है, मैं अच्छी तकरीर कर सकता हूं। अपने आप से बहस करता था। देखिए, किसी से बहस करने के बजाय ना अपने आप से बहस करें और अपने आप से जीते। किसी को समझाने के बजाय अपने आप को समझाएं। चाय का कप भरा होगा तो खाली कप में चाय डालेगा ना, तो किसी से हमदर्दी तभी होगी जब आप खुद भरे होंगे। तो अपने आप से वो बात करता था कि जी मैंने जो है तकरीर अच्छी करनी है। रोजाना 3 बार अपने आप को ये जुमले वो कहता था और आखिरकार वो दुनिया का बड़ा एक माहिर और अच्छा मुकर्रर बना।